जय जगन्नाथ सांग माने पूजा सीएचएससी क्लासेस को आपण मानक स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा अष्टम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय हेउची भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा। आसंतु एबे आमे एही विषयटी को आरंभ करिबा। ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्व भारतर राजनीतिक अवस्था किपरि थिला। कहीं भारत वर्षर राजनीतिक इतिहास रे परिवर्तन एक गतानुगतिक प्रक्रिया। मध्ययुगीय राजनैतिक दृश्य पटरे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता भावरे बाबर का आविर्भाव होइथिला। मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठा किए करथिले? बाबर करथिले। यही मोगल साम्राज्य औरंगजेब को मृत्यु परे मध्य प्राय दीर्घ 150 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रहिथिला। मोगल साम्राज्यर शेष शासक किए थिले? औरंगजेब थिले। तांकर मृत्यु परे मध्य यह प्राय केते दीर्घ 150 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रहिथिला। कौन? मोगल साम्राज्य। राजनीतिक पर्याय मध्यरे प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य खंड विखंडित होईगला। अष्टादश शताब्दीर प्रथमार्धरे मोगल साम्राज्यर पतन और विभाजन एवं द्वितीयार्धरे पाश्चात्य शक्तिमानंकर उत्थान हैला। कहीं अष्टादश शताब्दीर प्रथमार्धरे मोगल साम्राज्यर कौन घटिला? पतन घटिला बा विभाजन घटिला। यार द्वितीयार्धरे पाश्चात्य शक्ति माने कौन उत्थान हेले। एथि सहित भारतर आधुनिक जुगर आरंभ हैला। कौन तापरे कौन हैला? भारत रे आधुनिक जुगर आरंभ होइथिला। मोगल सम्राट औरंगजेब को समय रे मराठा सिख और जाट माने विद्रोह करथिले। कहा समय रे मराठा सिख और जाट माने विद्रोह करथिले? मोगल सम्राट औरंगजेब को समय रे। विद्रोह दमन और शांति स्थापन रे असफल होई औरंगजेब शेष निश्वास त्याग कले। कही से ये जो मराठा सिख और जाट माने जो विद्रोह करथिले तो विद्रोह को से दमन करि पारले नहीं बा रोकी पारले नहीं और से निज साम्राज्य रे शांति स्थापन मध्य करि पारले नहीं, से से असफल होइथिले। आ तो परवर्ती समय रे कोन हेछि? औरंगजेब कर मृत्यु घटी थिला। से तांकर शेष निश्वास त्याग कले। तांकर औरंगजेब को परे जो तांकर उत्तराधिकारी माने आसिले से माने अत्यंत दुर्बल और अयोग्य थिले। तांकर कहार उत्तराधिकारी? औरंगजेब को परे तांकर जो उत्तराधिकारी आसिले सेमाने अमीर मानक सहायता रे शासन परिचालन करथिले। से माने कहा सहायता रे शासन परिचालन करथिले? अमीर बोले कौन? साम्रांत मानक सहायता रे। सेमानंक दुर्बलतार सुजोग नहीं अमीर बा सम्रांत माने निजर स्वार्थ साधन पाई लागी पड़िले। यही अमीर माने दुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी प्रभृति दलरे विभक्त होइथिले। ये अमीर माने क्यों दलरे विभक्त हेले? दुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी दलरे विभक्त हेले। तापरे फिर कौन है विभक्त हैला परे मोगल दरबार को दुर्बल करी राजनीतिक फायदा हासिल करे। कौन है मोगल दरबार को कौन कले? दुर्बल करी राजनीतिक फायदा हासिल कले। क्यों माने? ए अमीर बा साम्रांत माने। फलरे केंद्रीय शासन दुर्बल हैला। क्यों शासन दुर्बल हेतिला? केंद्रीय शासन दुर्बल हैला। प्रादेशिक शासनकर्ता माने स्वाधीन राज्य गठन करने को आगबर हेले। तापर कौन है? स्वाधीन राज्य गठन पाई समस्ते आगबर हेले। क्यों माने? प्रादेशिक शासनकर्ता माने। दाक्षिणात्य सुबा निजाम उल मुल्क चेष्टारे स्वाधीनता लाभ करिथिला। से मोगल सैन्य बाहिनीर उच्च पदवी रे रही कुली खां उपाधि पाइथिले। किए? निजाम उल मुल्क मोगल सैन्य बाहिनीर उच्च पदवी रे रहिथिले। रही क्यों उपाधि पाइथिले? कुली खां उपाधि पाइथिले। किए पाइथिले कुली खां उपाधि? निजाम उल मुल्क। मोगल शासक मानक द्वारा बा शासकों द्वारा से दाक्षिणात्यर गवर्नर रूपे नियुक्ति पाइथिले। निजाम उल मुल्क केउठार गवर्नर रूपे नियुक्ति पाइथिले? दाक्षिणात्यर। परे दाक्षिणात्य निजर कृतित्व विस्तार कले। तांको आचरण रे असंतुष्ट होई मोगल सम्राट हैदराबादर शासक मुबारिज खां को दाक्षिणात्य पठाइथिले। दाक्षिणात्य को कहा को पठाइथिले? हैदराबादर शासक मुबारिज खां को। तापर एटा कौन आसिला? निजाम उल मुल्क मुबारिज खां को हत्या करी असफ जहा उपाधि ग्रहण करी
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୁବାରେ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା ଅଯୋଧ୍ୟା, ବନାରସ ବା ବାରାଣାସୀ, ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ କାନପୁରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଦତ ଖାଁ ଏହାର ସୁବାଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହେଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତରରେ ଲାହୋର ଓ ମୁଲତାନ ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ନାଦିର ଶାହ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜା ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ପାରସ୍ୟ ରାଜା ନାଦିର ଶାହ। କେବେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ସେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କ'ଣ ଅଧିକାର କରି? ଲାହୋର ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ପାନିପଟ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କର୍ଣ୍ଣଲ ଠାରେ ମୋଗଲ ସେନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନାଦିର ଶାହଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସେନାମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ? ପାନିପଟ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣଲ ଠାରେ। ନାଦିର ଶାହ ମୋଗଲ ସେନାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରାଜିତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନାଦିର ଶାହ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ମୋଗଲ ସେନାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି। ତାପରେ ପରାସ୍ତ କଲା ପରେ ବା ପରାଜିତ କଲା ପରେ କାହାକୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବହୁଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ନରହତ୍ୟା ଚଲାଇଥିଲେ। କିଏ? ନାଦିର ଶାହ। ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଅବଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଶାହଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା, ହସ୍ତୀ ଓ ଅଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରସ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। କିଏ? ନାଦିର ଶାହ। ରାଜପୁତମାନେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ମୋଗଲମାନେ। କାହା ସମୟରେ? ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ। କାହାକୁ? ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧର୍ମ ବିତୃଷ୍ଣ ନୀତି ପାଇଁ ରାଜପୁତମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପୁତମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିଲେ ବା ହୋଇଗଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜପୁତମାନେ ମେୱାରର ଉଦୟପୁର, ମାରୱାର, ଯୋଧାପୁର, ଅମ୍ବର, ଜୟପୁର ନାମକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜପୁତମାନେ ମେୱାରଠାରେ, ମାରୱାରଠାରେ, ଅମ୍ବରଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମାରୱାରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂ ଗୁଜରାଟ ଓ ଆଜମିର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କିଏ? ମାରୱାରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂ ଗୁଜରାଟ ଓ ଆଜମିରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଅଜିତ ସିଂ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ବନାରସ, ମଥୁରା, ଉଜ୍ଜୟିନରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଅଜିତ ସିଂ। ରାଜପୁତମାନେ ମରାଠା ଓ ଜାଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଶିଖମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଶିଖମାନେ ଝେଲମ ଠାରୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଶିଖମାନେ 12 ଗୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିଖମାନେ କେତୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ? 12 ଗୋଟି। ସେ ସଂଘକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମିସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଆଫଗାନୀ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଏହି ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମହାରାଜ ରଣଜିତ ସିଂ ଏହି ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ କିଏ? ମହାରାଜ ରଣଜିତ ସିଂ ଏ ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ମରାଠା ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କୁ ମୋଗଲମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ମୋଗଲମାନେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ମରାଠାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ରାଜାରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ମରାଠାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ ମରାଠାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ସାହୁଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ରାଜାରାମଙ୍କୁ କ'ଣ ରାଜା କଲେ। ରାଜାରାମ ଓ ସାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ରାଜାରାମ ଓ ସାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହୁଜୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସାହୁଜୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାପରେ ରାଜାରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ତାରାବାଈ ନିଜର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କୋଲ୍ହାପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଧବା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ତାରାବାଈ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ନେଇ କୋଲ୍ହାପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରାଠା ବାହିନୀ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମୋଗଲ ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଯେଉଁ ରାଜାରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ସାହୁଜୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମାନେ ମରାଠା ବାହିନୀ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମୋଗଲ ବାହିନୀ ସହିତ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ତାରାବାଈ ଓ ସାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ? ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଫେର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଲା? ତାରାବାଈ ଓ ସାହୁଜୀ। ତାରାବାଈ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜାରାମଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସାହୁଜୀ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପେଶୱା ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ବାଲାଜୀ ନିଜେ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପେଶୱା ପଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହେଲା। ବାଲାଜୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ବାଜିରାଓ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶାସକ ହେଲେ। କିଏ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶାସକ ହେଲେ? ବାଲାଜୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ବାଜିରାଓ। ତାଙ୍କ ପରେ ମରାଠା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଫଗାନର ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିଏ ମରାଠାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଆଫଗାନ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ। ଶେଷରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରାଠାମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ମରାଠାମାନେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ? ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ। କେବେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଫଳରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ଆସୁଛି ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର୍ଷ। ଏହାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।